मालिकार नाम हूँ शिवकल्प नवखंड निर्घंट अच्युतानंद प्रिय शिष्य राम को कहले माई भणजार पीरती होइब माता पुत्र रति दान बौल माता पुत्र रति दान माई प देखिले माता को त्याजिबे कही दारुण वचन। तेणु ये होउचंदी गोटे मूर्ख। आउ दुई नंबर मूर्ख किए ना तुलसी लगाई नदेबे पानी माता को बोलिबे जाल डाहाणी। आपण माने देखुथिबे आजिकली बहुत प्रकार बाबा बाहरलेनी। किए कहूची मु हेली अच्युत, किए कहूची मु बलराम, किए कहूची मु जशवंत, किए कहूची मु शिशुअनंत, किए कहूची मु कल्कीराम। किंतु आपण माने सब बेले विचार करिवे जे अवतार महीरे चलिले चिन्हा न पड़िबे एमंत पुरुष रही कल्की अवतार गुप्तरे रहिबे सुनरे ब्रजत नहीं। महीरे चलिले भूमि रे चलिले जे चिन्हा न पड़िबे जगन्नाथ दास कही मालिकारे कहले खितीरे भूलिबू चिन्हा से न देबू शंख चक्र पुन धरी क्षमे जगन्नाथ दास दे ब्राह्मण मुखे बोले हरि हरि। आमे पंचसखा जन्म हबू प्रभु कल्की जन्म हवा आगुरु आमे पंचसखा जन्म हेइथु आगे आ प्रभु जे डायरेक्ट जन्म हेइजिबे ताहा नुहे। प्रभु जन्म हवा आगुरु आमे माने पंचसखा जन्म होइथिबु। आमे पंचसखा हेतु दिया 256 आउ हुला शुणी पर अरक्षित दास सर्व पर श्रेष्ठ हेबु। तेणु खेला लीला तांकर हब सब समय आसिलानी। ये कहूँ कलिजुग शेष हो गला, सी कहूँ कलिजुग शेष हो गला। किंतु आमर देखंतु शकार्ध ख्रीष्टार्ध जुगार्ध साल देव अंक मानव अंक बहुत प्रकार अच्छी। अच्युतानंद मालिका को जो अंकर लिखिंट छतियार हाड़ीदास अंक ता नुह संपूर्ण अलग। छतिया बटर अंक अलग, अच्युतानंद महापुरुष अंक अलग, अभिराम परमहंस लिखिंट अलग, आम हाड़ीदास अलग, सन्थ भीम भोईकर अलग। सम अंक विभिन्न किए साल लिखिंट, किए जुगाधर लिखिंट, किए ख्रीष्टाधर लिखिंट। तेणु कल्की अवतार किए से कल्की अवतार केतबेले जन्म हेबे आपण जानिचंती। प्रभुंकर 10 अवतार अछि। जयदेव गीत गोविंद जानिचंती। शेष अवतार होउची 10 अवतार जे कि कल्की अवतार। आज्ञा कल्की अवतार कौन ना कलीर कलुष को जी धोईदब, कलीर कलुष को जी पोछीदब, कलीर कलुष को जी ध्वंस कर सी हूँ कल्की अवतार। मालिका 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 आज संसार सारा मालिका हुरी पड़ुची। जहाँ इच्छा होती पंचसखा नारे सन्धि बांधी कर कहीदौं, थट्टा करुँच, उपहास करुँच। ये कथा को भी महापुरुष अच्युतानंद 600 वर्ष तले मालिकार लिखिते राम को कहले खड़ लोक माने खेसा करुथिबे टोका ए मारिबे ताली बौल टोका ए मारिबे ताली देउल आगरे कंटा बाड़पति कहिबे नगड़ा माड़ी। तेणु खड़ लोक मैंने सब कथा शुणी खेसा करेंगे, टोका मैंने ताली मारे। हाँ होउची कल्की अवतार होउची विभिन्न प्रकार। देखंतु टाही टापरारे संसार पुरीब टोका ए मारिबे ताली टाही टापरारे संसार आज पुरी जाइछि। माने मालिका गोटे सस्ता हो जाइछि। मालिका हो जाइछि सस्ता, महापुरुष हो जाइछनि सस्ता। आउ गोटे कुंडी कल्पर गोटे कथा मन पड़ुची। अच्युतानंद महापुरुष गोटे मालिका अच्छी कुंडी कल्प। कुंडी कल्परे कहउचंदी बा कुंडी संहिता नाम भी अधिकांश लोक मैंने कहती। से कुंडी कल्परे कहले ना देउल ओटाड़ी मान तोलिबे आपणा पादरे तुलसी देबे बोलिबे जे आम्भे अवतार एक शंख चक्र चिन्ह मोहस्ते देख सुण ब्रज राम दास रे सुण ब्रज राम दास रे कली जुगे यांकु विश्वास न जीव कली जुगर ठकरे। आकु मध्य महापुरुष कही आपण हाथ रे किए कह मो हाथ रे देख चक्र चिन्ह, किए कह मो हाथ रे देख गदा चिन्ह, आपण पादरे तुलसी देवे। जो तुलसी की माने भगवान जगन्नाथ सी होउतनी माँ त्रिपुरा सुंदरी भैरवी गोलक गोलक जो अच्छी नित्य दलर सी होउतनी माँ होउतनी त्रिपुरा सुंदरी सुरक्षाकारी। प्रभु जगन्नाथ तुलसी मुंड पर दिखती केतले माँ को पाद तले रखी ना, किंतु एमाने सब ठक भंड बाहरी एमाने जो माने पाद तले दौरान। ये कहूँ अच्युतानंद, किए कहूँ मु कल्की मो महापुरुष से कुंडी कल्पर लिखिंट कहले अरुआ अर्णरे धर्म लुचिब टंका कौड़ी रे मन बौल टंका कौड़ी रे मन वाणिज्य बेपार ठका ठकी करी ठूल करुथिबे धन चंदनर टीपा मुंडरे देवेलो मोठा पाट जोड़ पिंदी नालिया गामुछा कांधरे पकाई कथा कहूथिबे फंदी। तेणु बहुत ठक माने अच्छी से आमर कौटी धरा हे जानी आमर कटक जी कालिया बदा
କଟକ କାଳିଆବଦା ଜୋବରା ଘାଟ ଅପଡ଼ା ଗୁଣି ସେଠି ଅଛି, ସେଠି ଦକ୍ଷିଣ ମଶାଣୀ କାଳି ସେଠି ଜଗିକି ଅଛି, ଆଉ ସେ ହଉଛି ଗୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଯୋଉଠିକି ଆମର ପାଗଳା ବାଇଆ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଠୁ ବି ପାତାଳକୁ ବିମ୍ବର ଫିଟିଛି। ମାଳିକାକୁ ଓଲଟେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ କାଳିମା, ମାଳିକାର ଅନ୍ୟ ନାମ ହଉଛି କାଳିମା। କାଳିମା କେମିତି ହେଲା ନା ଯେତେବେଳେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ମାଳିକା ଯେତେବେଳେ ଲେଖୁଥିଲେ, ମହାପୁରୁଷ ସବୁବେଳେ ମାଳିକା ଲେଖନ୍ତି, ଲେଖି ଚାଲନ୍ତି ନେମାଳ ବଟମୂଳେ ବସି। ସବୁଦିନ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଆସିବ ମହାପୁରୁଷଙ୍କୁ ମାନେ କ୍ଷୀର ଦବ ପିଇବା ପାଇଁ। ମହାପୁରୁଷ ମାଳିକା ଲେଖାରେ ମଗ୍ନ ଥାନ୍ତି। ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ କି ଆସୁଛି, ଆସିକି ସେ ସବୁବେଳେ କ୍ଷୀର ଦଉଛି ମହାପୁରୁଷଙ୍କୁ ପିଇବା ପାଇଁ। ମହାପୁରୁଷ ମଧ୍ୟ ପିଅନ୍ତି, ଆଉ କିଛି କହନ୍ତି ନା, ପିଉ ପିଉ ସେ ତାର ଚାଲିଯାଏ। ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ପାଖରେ ସମୟ ନଥାଏ, ତାଙ୍କର ସବୁବେଳେ ଲେଖା ଚାଲିଥାଏ। ସେ କେତେବେଳେ ମାଳିକା ଲେଖୁ ଲେଖୁ କେତେବେଳେ କଣ ହଉଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ମହାପୁରୁଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି ନା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥାରେ ମଗ୍ନ ହୋଇ ସେ ଲେଖନ୍ତି। ସେଠୁ ଦିନେ ଏମିତି ବହୁତ ଦିନ ଗଲା, ଦିନେ ମହାପୁରୁଷ ହାତକୁ ଧରି ପକେଇଲେ, କହିଲେ ମା ଟିକେ ରହିବ, ଆପଣ ସବୁବେଳେ ମତେ ଦଉଛନ୍ତି କ୍ଷୀର ପିଇବା ପାଇଁ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା କହିଲେ ନା, ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ଦେଲେ ନା, ଆପଣ କିଏ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି, ଆଉ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ମତେ କଣ ପାଇଁ କ୍ଷୀର ଦଉଛନ୍ତି? ସେଠୁ ସେ ବୁଢୀ କହିଲା, ପୁଅରେ ତୁ ମାଳିକା ଲେଖୁଛୁ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ଭବିଷ୍ୟତ କଥା ଲେଖୁଛୁ, ତୁ ତ ଗ୍ରନ୍ଥ ମାଳିକା ଶାସ୍ତ୍ର ନୁହଁ, ମାଳିକା ଗ୍ରନ୍ଥ ତୁ ଲେଖୁଛୁ ଆଉ ଜାଣିଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ମୁଁ ତୋତେ ପୁଅ ବୋଲି ଭାବି ମୁଁ ତୋତେ କ୍ଷୀର ଦଉଛି ପିଇବା ପାଇଁ। ମହାପୁରୁଷ ଆଖିରୁ 2 ଟୋପା ଲୁହ ଗଳି ପଡ଼ିଲା। ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ, ମା ମୁଁ ତୋତେ ଚିହ୍ନିନି କି ମୁଁ ତୋତେ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ତୁ କଣ ମାଗୁଛୁ ମାଗେ। କହିଲା, ନାଇଁ ରେ ବାପା, ମୋର କିଛି ମାଗିବା ଦରକାର ନାହିଁ, କେବଳ ଏତିକି ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି, ତୁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମାନେ କୀର୍ତ୍ତନରେ ମଗ୍ନ ରହ। ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ, ଆଚ୍ଛା ମା ତୋ ନାଁ କଣ କହିଲୁଣି? ନା ବାପା ମୋ ନାଁ ହଉଛି କାଳିମା। ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ, ହେ ମା, ମୁଁ ତୋତେ କିଛି ଦେଇପାରିବିନି, ମୁଁ ହଉଛି ଦୁଃଖୀ ରଙ୍କି ଭିକାରୀ, ମୁଁ କିଛି ଦେଇପାରିବିନି, କେବଳ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧରିଛି, କିଛି ନାହିଁ ମା ମୋ ପାଖରେ ଦେଇପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ତୋର ଏତିକି କଥା ଦଉଛି, ମୁଁ ଯୋଉ ଗ୍ରନ୍ଥ ଲେଖୁଛି ତା ନାଁ ଆଜିଠାରୁ ତୋ ନାଁ କାଳିମା, ମୁଁ ଓଲଟେଇ ଦଉଛି ମାଳିକା, ସେ ଗ୍ରନ୍ଥ ନାଁ ମୁଁ ଆଜିଠାରୁ ମାଳିକା ଦେଲି। ହେ ସୁଧୀଜନେ ଜ୍ଞାନୀଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ, ସେଇଦିନ ଠାରୁ ଏ ଶାସ୍ତ୍ରର ଏ ଯୋଉ ଗ୍ରନ୍ଥର ନାଁ ରହୁଛି ମାଳିକା। ମାଳିକା ଶାସ୍ତ୍ର ନୁହଁ, ମାଳିକା ହଉଛି ଗ୍ରନ୍ଥ। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କ ବିଷୟରେ ମିଛ ସତ କରି କହୁଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ମହାପୁରୁଷ ଅଛନ୍ତି, ଖାଲି ମାଳିକା ଯେ ଅଚ୍ୟୁତ ଲେଖିଛି, ଅନନ୍ତ ଲେଖିଛି, ଯଶୋବନ୍ତ ଲେଖିଛି, ତା ନୁହଁ। ଅଭିରାମ ଠାକୁର ମାଳିକା ଲେଖିଛନ୍ତି କୋଇଲି ଶିକ୍ଷାରେ। ଅଭିରାମ ଠାକୁର ମଧ୍ୟ 7 ରାତି 7 ଦିନ ଅନ୍ଧାର ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି। ସତ୍ୟରେ ହେଇଛି, 7 ରାତି 7 ଦିନ ଅନ୍ଧାର ସତ୍ୟରେ ହେଇଛି, ତ୍ରେତୟାରେ ହେଇଛି, ଦ୍ୱାପରରେ ହେଇଛି, କଳିରେ ମଧ୍ୟ 7 ରାତି 7 ଦିନ ଅନ୍ଧାର ହବ, ଯାହାକୁ କି ଅଭିରାମ ଠାକୁର କହିଲେ ଲୋ କୋଇଲି 7 ଦିନ ଅନ୍ଧାର ହୋଇବ, ଲୋ କୋଇଲି 7 ଦିନ ଅନ୍ଧାର ହୋଇବ, 7 ସମୁଦ୍ରର ଜଳ ମାଡ଼ିଣ ଆସିବ, ଲୋ କୋଇଲି 7 ଦିନ ଅନ୍ଧାର ହୋଇବ। ତେଣୁ ହେ ସୁଧୀଜନ, ଅଭିରାମ ଠାକୁର ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି 7 ଦିନ ଅନ୍ଧାର ହେବା କଥା। ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସହମତ ମିଶେଇଲେ କିଏ ନା ଛତିଆ ବଟ ହାଡ଼ିଦାସ କହିଲେ, ହଁ ହଁ ଅଭିରାମ ଠାକୁର ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସେଟା ସତ କଥା, 7 ଦିନ ଅନ୍ଧାର ହବ। କେମିତି ହବ? ହାଡ଼ିଦାସ ବି ଆମର ବଉଳ ଫୁଲ 34 ମୈତ୍ରୀ ଆମର ନୀଳାଦ୍ରି ନନ୍ଦକୁ କହିଲେ, ହେ ମୈତ୍ରୀ ଶୁଣ, ଶପଥ ଦିନ ଅନ୍ଧାର ଲୋ ବଉଳ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ନ ହୋଇବେ ଦେଖା, ଶୃଗାଳ କୁକୁର ଘରେ ପଶିଯିବେ, କେହି ନ ପାଇବେ ରକ୍ଷା। ତେଣୁ ଇଏ ଯୋଉ 7 ଦିନ ଅନ୍ଧାର ହବ, ଏ 7 ଦିନ ଅନ୍ଧାର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଯାହା ଅଛି ଏ ପିଣ୍ଡରେ ତାହା ଅଛି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ। ପିଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଏକମତ ଜାଣନ୍ତି ସୁଜ୍ଞାନୀ ପଣ୍ଡିତ। ତେଣୁ ମାଳିକା ବିଷୟରେ ବହୁତ କଥା ଆଜିକାଲି ନିନ୍ଦା ହଉଛି। ଯୋଉମାନେ ଆମେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ, ମହାପୁରୁଷ ମାନେ ମାଳିକା ଲେଖିଦେଇ ଗଲେ, ତାଙ୍କ ପରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଶିଷ୍ୟମାନେ ପ୍ରଶିଷ୍ୟମାନେ ସେମାନେ ମାଳିକା ପୋଥିରୁ ତାକୁ ଉତାରିଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ତାଳପତ୍ର ପୋଥି 600 ବର୍ଷ ତଳର, କିଛି ପୋଥି ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଥିବ, କିଛି ପୋଥି ମସିଆ ହେଇଯାଇଥିବ, କିଛି ଚିରି ଯାଇଥିବ, ଫାଟି ଯାଇଥିବ, ପୋଥି ଉଇ ଖାଇ ଯାଇଥିବ, ବହୁତ ସ୍ଥାନରେ ପୋଥି ହେଇକିନି ଅଛି, ଉଦ୍ଧାର ହେଇଛି। ସିଏ ପୋଥିକୁ ଆମର କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ପୋଥିରୁ ଉତାରୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଉତାରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଅକ୍ଷରଟାକୁ ସେ ବୁଝିପାଇଲେ ନା, ଧର କ ଲେଖା ହେଇଛି କି ଗୋଟେ କଣ ପଦ ଲେଖା ହେଇଛି, ଯତିବାଦ ପଡୁନି, ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ନ ବୁଝି ପାଇଲେ ଅକ୍ଷରଟା କଣ, ସିଏ ତାଙ୍କ ମନରୁ କିଛିଟା ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି। ମନରୁ କଣ ଲେଖି ଯାଇଛନ୍ତି ନା, ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ମୁଁ ଦଉଛି। ଆଗରୁ ଆମର ଦେଖିଥିବେ 1999 ମସିହା ଆଗରୁ ଗୋଟେ ଯାଇ ଫୁଲ ମାଳିକା ମିଳୁଥିଲା। ସେ ମାଳିକା ଯାହା ହଉ ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ, 1999 ମସିହା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଛପା। ସେ ମାଳିକାରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା କଣ ନା, ବଇ ମୂଷା ପେଡ଼ି ଜାଣ ସେଠି ରେଳ କଳ ହୋଇବ ଚୂର୍ଣ୍ଣ, ଯାଇ ଫୁଲ ଆଲୋ ଯାଇ ଫୁଲ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହେବେ ନାରାୟଣ ଯାଇ ଫୁଲ, ସେଟା ଲେଖା ହେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯୋଉ ମାଳିକା ଦେଖିବେ ଯାଇ ଫୁଲ ମାଳିକା ମିଳୁଛି,
ଲେଖା ହେଇଛି କଣ ନା ବଇରି ଷ୍ଟେସନ ଜାଣ ସେଠାରେ ଇଞ୍ଜିନ ହୋଇବ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ଯାଇ ଫୁଲ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହେବେ ନାରାୟଣ ଯାଇ ଫୁଲ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ କିଛିଟା ଜିନିଷ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଯେତେବେଳେ ଉତ୍ତାରୁଛନ୍ତି ଦେଖିଲେ ଏଇଟା ଟିକେ ଭୁଲ ରହିଯାଇଛି, ଯତିପାଦ ପଡୁନି, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ମନରୁ କିଛିଟା ବାନ୍ଧିକିନି ମାଳିକା ପ୍ରକ୍ଷିପ୍ତ ହେଇଛି। କାହିଁକିନା ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ପ୍ରଶିଷ୍ୟ ମାନେ ବହୁତ ସମୟରେ ମାଳିକା ଉତ୍ତାରିଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା ନ ବୁଝିପାରିକି ପ୍ରକ୍ଷିପ୍ତ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତା ମାନେ ନୁହଁ ଯେ ପଞ୍ଚସଖା ମିଛ, ପଞ୍ଚସଖା ଭୁଲ, ତା ମାନେ ନୁହଁ ଯେ ମାଳିକା ମିଛ।